हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जानी कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। ते प्रथम बड़ खबरटी हेउछि रथ यात्रा पई 2 दिन छुट्टी घोषणा कले मुख्यमंत्री। आसंता 7 तारिख रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा अनुष्ठित हेबाको जाउछि। महाप्रभुको घोष यात्रा पई समस्त प्रकारर प्रस्तुति जारी रहिता बेले एबेठारु श्रीक्षेत्र धाम चल चंचल हेबा आरंभ होई गलानी। तबे एहारी मध्यरे रथ यात्रा को नै आसीछि एक बड़ खबर। रथ यात्रा पई 2 दिन छुट्टी घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आसंता 7 तारिख और 8 तारिख 2 दिन पई छुट्टी घोषणा कर जाइछि। तेबे सूचना मुताबक एथर पुरी रे रथयात्रा समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री यही घोषणा करिसंती। चलित वर्ष 2 दिन धरी रथयात्रा चलिबाकु रहितिबारु मुख्यमंत्री 2 दिन छुट्टी घोषणा करिसंती। परवर्ती खबरटी हेउछि बदलिला लक्ष्मी बसर रंग, रहितिला सबुज हेला गेरुआ रंग। बीजेडी सरकार गरीब एवं मध्यमित श्रेणीर लोक मानकर पई आरंभ करितिला लक्ष्मी बस योजना। तबे चलित वर्ष साधारण निर्वाचनर फलाफल परे राज्य में बीजेपी सरकार गठन करिछि। तबे लक्ष्मी बस रंग वर्तमान बदली सबुजरु गेरुआ होइछि। ढेंकानाल बस स्टैंड भितरे रहितिबा प्राय 28 लक्ष्मी बस रंग को परिवर्तन करा जाई गेरुआ करा जाइछि। तबे सूचना अनुसार निर्वाचन में बीजेडी हारिबा परे राताराती लक्ष्मी बसरु शंख लोगो स्टिकर हटाई दिया जाइथिला। परवर्ती खबरटी हेउछि चलित मास 12 दिन बंद रहिबो बैंक, केवल ऑनलाइन रे बैंक सेवा पाई परिबे ग्राहक। जुलाई मासरे 12 दिन बैंक रे काम हेबनी। देशर विभिन्न स्थान रे पर्वपर्वाणी समेत अन्य जरूरी दिवस लगी 6 दिन बैंक बंद रहिबो। सेहि बळी एही मासरे 4टी रविवार एवं 2टी शनिवार मध्य पड़ुछि। फल एही दिनगुड़िक मध्य बैंक बंद रहिबो। 17 जुलाई रे मोहरम जोगु सारा देश रे बैंक बंद रहिबो। बैंक बंद रहिले मध्य ग्राहक ऑनलाइन रे बैंक सेवा पाई परिबे। सेहि बळी जुलाई 9 तारिख दिन पुंजी बाजार बंद रहिबो। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य रे खोलिबो बंद होई अन्य स्कूल सहित मिसी जाइथिबा स्कूल। पुणी खोलिबो राज्य में बंद होई अन्य स्कूल सहित मिसी जाइथिबा स्कूल। छात्र छात्री संख्या अभावरु बंद करि दिया जाइथिला स्कूल वर्तमान एहाकु नै पुणी थरे तर्जमा कर जाउछि। जेउठी पिलामानकु दूर स्थान को जिबाकु पड़ुछि, जेउ स्थान रे भूल रिपोर्ट जरिया रे स्कूल बंद कर दिया जाइछि। स्थानीय लोकमानकर भी दाबी अणदेखा कर जाउछि। तेणु सही सब स्कूल गुडी को लोकमानकर आवश्यकता को दृष्टि रखी बीजेपी सरकार पुणी थरे खोलिबाकु योजना करुछंती बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसंते। तेबे गणशिक्षा विभाग सचिव विस्तृत रिपोर्ट देबा परे सही रिपोर्ट आधार में बंद कर दिया जाइथिबा स्कूल गुडी को खोलिबा पई निर्देश दिया जिवो बोली गणशिक्षा मंत्री कहिसंते। परवर्ती खबरटी हेउछि आदित्य महापात्र हेले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायकर व्यक्तिगत सचिव। बदलिले पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायकर व्यक्तिगत सचिव। पूर्वर भिके पांड्यान नवीन पट्टनायकर व्यक्तिगत सचिव रहितबा बेले वर्तमान तांकर जागारे नूतन सचिव को नियुक्ति कर जाइछि। वर्तमान विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक व्यक्तिगत सचिव भावरे नियुक्त होइछंती आदित्य महापात्र। पूर्वर नवीन को अतिरिक्त सचिव रहिथिले आदित्य, एबे से तांकर व्यक्तिगत सचिव होइछंती। परवर्ती खबरटी हेउछि ओडिशा आसुछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एही बळी रहिबो सुरक्षा व्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जुलाई 6 तारिख रु 9 तारिख पर्यंत ओडिशा गस्तरे आसिबार कार्यक्रम रही अछि। एही अवसर में राष्ट्रपति भुवनेश्वर, पुरी एवं खोर्धा आदि अंचल गस्त करिबार कार्यक्रम रही। तेणु एही परिप्रेक्षी रे सुरक्षा को दृष्टि रखी राष्ट्रपति गस्त एवं रहणी अंचल को नो ड्रोन जोन तथा नो फ्लाइंग जोन घोषणा कर जाइछि। एने राज्य गुइंदा निर्देशालय पक्षरु एही सूचना दिया जाइछि। एपरिक सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी पालन करने निर्देशनामा जारी होइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य में आगामी 5 दिन पर्यंत लगी रहिबो वर्षा। बिजुली घड़घड़ी नहीं 11टी जिला को येलो वार्निंग जारी।
ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଆସାମରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଉପକୂଳରୁ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ସବୁଠି ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିପାରେ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭୋଳାବାବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଦଳା ଚକଟା, 30ରୁ ଅଧିକ ମୃତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଠାରେ ଭୋଳାବାବାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦଳା ଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଓ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 66 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 66 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ସେହିପରି 12,55,000 ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏଭଳି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଗତ ମେ ମାସରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଇଟି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରଥଯାତ୍ରା। ରୁମ୍ ବୁକ୍ କଲେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବେ ପୁରୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିବ। ତେଣୁ ଏହି ମୌକାରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ସାଇବର ଠକମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀରେ ରହିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରୁଥିବାରୁ ସାଇବର ଠକ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ନାଁରେ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ଠକେଇ ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ସଠିକ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନକରି ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଏହି ଠକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହେବେ। କେବଳ ଗତ 11 ମାସରେ ଏଭଳି 200ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ରହିଥିବାରୁ ଠକେଇ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ହୋଟେଲ ନାମରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି। ସମସ୍ତ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବା ସିଡିଏମ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସଚିବ ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡିତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିପିପି ମୋଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତିକି ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 99% ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସୋମବାରଠାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଖୋଲିଛି। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିବ ଡାଇଲିସିସ୍, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏବଂ MRI ସୁବିଧା।
ଗାଁରେ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳିବ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ଓ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଭଳି ସେବା। ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ନ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଏବଂ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଭଳି ସେବା ପାଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଣିକି ଡାୟାଲିସିସ୍, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଓ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ସେବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 90 ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗଣତି ହେବେ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବାକି ରହିଛି। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରଥଯାତ୍ରାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ 90 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 90 ଜଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କର ସମେତ 90 ଜଣ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗଣନା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।